In this video, we'll discuss about preparation and fixation, sputum for cytological examination. A cytological examination of sputum is a microscopic procedure which can determine the presence of cells that are not normally present in it. So here sputum can be taken as a sample and this sputum can do microscopic study. We can able to determine the presence of cell which are not normally present. We can do cytological test as well. So இங்கே வந்து microscopic ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணி ஸ்பூட்டம் உள்ள செல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் செல் தட் நாட் நார்மலி ப்ரெசண்ட். ஸோ என்னென்ன திங்ஸ்லாம் ரெக்யூர்மெண்ட் ஆகுதுன்னா, ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் cytological examination, glass slide, spreader, cotton, inoculation loop, centrifuge machine and reagent, fixative reagent. Then when we want to collect that sample, sputum sample, best timing சொல்லி பார்த்தா early morning sample collection. அதில் வந்து ஆஃப்டர் சாம்பிள் கலெக்ஷன் ப்ராப்பராக லேபிள் பண்ணியிருக்கணும். பேஷண்ட்டோட நேம், டேட் ஆஃப் பர்த், டேட்டு அதெல்லாம் வந்து கம்பல்சரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். தென் வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர்? ஓகே, பிஃபோர் ஈட்டிங் அண்டு ட்ரிங்கிங், அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இயர்லி மார்னிங் சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். என்னென்ன ப்ரொசீஜர்னு சொல்லி பார்த்தா, ஃபஸ்ட்டு வி டேக் எ டீப் பிரீத், தென் ஹோல்டு த ஏர் ஃபார் எ ஃபியூ செகண்ட், தென் பிரீத் அவுட் ஸ்லோலி. Take another deep breath, then cough hard until sputum come up in your mouth. மவுத்தில் ஸ்பூட்டம் வர வரைக்கும் ஹார்டாக வந்து ஹாஃப் பண்ணும். தென் ஸ்ப்ரெட் தட் ஸ்பூட்டம் இன்டு தட் சாம்பிள் பாட்டில். Do this until there is enough sputum to cover the bottom of the bottle. Bottom of the bottle வர வரைக்கும் காஃப் பண்ணி ஸ்பூட்டம் சாம்பிள் எடுக்கணும். அப்புறம் ஸ்பூட்டம் எடுத்ததுக்கப்புறம் பாட்டில் நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடணும். We want to write date and time, collected sputum on the labeled of that sample பாட்டிலில் லேபிள் பண்ணி டைம், டேட் அதெல்லாம் லேபிள் பண்ணி எடுத்துக்கணும். தென் சீல் த சாம்பிள் பாட்டில் இன் எ பிளாஸ்டிக் பேக். பிளாஸ்டிக் பேக்கில் வச்சு சீல் பண்ணோம். ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ், ஒவ்வொரு சாம்பிளுக்கும் தனித்தனி பிளாஸ்டிக் பேக் யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, டோன்ட் புட் மோர் தென் ஒன் சாம்பிள் bottle in each plastic bag. Then make sure the test requisition paper also. ஓகே, கம்பல்சரி ரெக்வஸ்டேஷன் ஃபார்ம் வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து அவங்க வந்து ப்ராப்பராக டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க. இஸ் புட் இன் த பவுச் on the outside of the plastic bag, not inside the sample bottle. After collecting sample, compulsory we want to do hand wash. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரொசீஜர். தென் சாம்பிள் ஸ்டோரேஜ். இஃப் unable to deliver the sample immediately, இமீடியட்டாக வந்து சாம்பிளை வந்து லேபுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது நல்லது. அப்படி முடியாட்டி வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணலாம். எவ்வளோ டைமிங் வந்து 12 to 24 hours. ஆனால் வந்து ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ், நாட் ஸ்டோர்ட் இன் ரூம் டெம்பரேச்சர் அண்டு ஃப்ரீசர். ஓகே, ஒன்லி ரெஃப்ரிஜரேட் மட்டும் பண்ணலாம் 12 to 24 hours. Then some fixative are very very important. So we required fixative 70% ethanol or Saccharomanoes fixative. First used by Saccharomanoes for free fixation of sputum. இதில் என்னென்ன இருக்குது? Saccharomanoes fixativeல 50% alcohol, 2% carbovax, then 434 ml water, 5 to 6 ml 95% ethyl alcohol, then 40 ml water. Then fixation. How can do fixation with the fixative? Saccharomanoes fixative taken patient expectorate
directly into that cup containing 50 ml of preservatives and shake well. So in this one, patient expectorate take into that cup that containing preservatives and shake well. So fixative and sputum mix well. Then what are the processing of that fluid specimen? Preservation of cellular morphology. Main fixative main aim வந்து cellular morphology until the sample can be proceed is essential for accurate cytological interpretation. Preservation of cellular morphology, அதுக்காக தான் வந்து fixative யூஸ் பண்ணுறோம். For the preservation purpose, free fixation refer to collection of a fluid specimen in a medium that will preserve morphology up to the time of slide preparation. Fresh specimen may be submitted to that laboratory without preservatives. Okay, ஃப்ரெஷ் ஸ்பெசிமன் எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் இல்லாத ஸ்பெசிமனை வந்து லேப் சப்மிட் பண்ணால் இன் சச் கேசஸ் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் ஃபார் இமீடியேட் ப்ராசஸிங் ஷுட் பி அவைலபிள். அது மாதிரி ஃப்ரெஷ் சாம்பிளுக்கு வந்து இமீடியேட்டாக வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும். The greater length of the time between collection and preparation of that sample leads to cellular damage. அது ரொம்ப டைம் எடுத்துட்டா செல்லுலார் டேமேஜ் வரும். ஸோ ஃபிக்ஸேட்டிவ் மெயினாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா செல்லுலார் மார்பாலஜி. இது மாதிரி சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு லேபுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண டிலே ஆயிடுச்சுன்னா செல்லை வந்து டேமேஜ் பண்ணும். அதனால் நம்ம இம்மீடியேட்டாக ப்ராசஸிங் பண்ணணும். Extent of damage depends on pH, protein content, enzymatic activity and presence or absence of bacteria. எதெல்லாம் வந்து செல்லுலார் மார்பாலஜியை டேமேஜ் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் pH, protein content, enzymatic activity, then presence or absence of bacteria. Then processing of sputum. This one processing mucoid sample present unique challenges. அது வந்து ஒரு unique challenges. Concentration of cell by centrifugation is not possible because high viscosity. Concentration வந்து centrifugation மெத்தடில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறான்னா impossible because high viscosity. To increasing diagnostic yield, sputum sample வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம்? கோ ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட். என்னென்ன மெத்தட்? பிக் அண்ட் ஸ்மெயர் டெக்னிக், தென் சக்கோமோனோஸ் டெக்னிக். சக்கோமோனோஸ் டெக்னிக் இதில் வந்து என்னென்னா மெக்கானிக்கல் ஹோமோஜெனிசேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்டு வெரைட்டி ஆஃப் கெமிக்கல் ஹோமோஜெனிசேஷன் ப்ரொசீஜர். என்னென்ன கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறாங்க? டைத்தியோதிரைட்டால், then mucus liquefaction have been developed. ஸோ இந்த மெத்தடில் வந்து மியூக்கஸ் வந்து அந்த ஸ்பூட்டம்லோட லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. டு இன்க்ரீஸிங் டயக்னோஸ்டிக் ஈல்ட், பிக் அண்ட் ஸ்மெயர் டெக்னிக், தென் சாக்கோமோனோஸ் டெக்னிக். அதில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் வந்து டைத்தியோதிரைட்டால் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ DDT, that means dithiothiotol liquefaction method. DDT solution it containing 0.2% DDT. இதில் என்ன இருக்குன்னா 60% எத்தனாலும் 3% கார்போவேக்ஸும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. இஃப் த சாம்பிள் இஸ் ஃப்ரெஷ்னா ஆட் டுவைஸ் தட் வால்யூம் ஆஃப் DDT சொல்யூஷன். அதாவது 1% ஸ்பூட்டம், இன்னொரு 2% வந்து DDT சொல்யூஷன். சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணி அதை வந்து கான்சன்ட்ரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ஹை விஸ்காசிட்டி. அதர் மெத்தட் வி ஆர் யூஸிங் பிக் அண்ட் ஸ்மெயர் டெக்னிக், தென் சாக்கோமோனோஸ் டெக்னிக் வி கேன் யூஸ். இதில் வந்து என்ன கெமிக்கல் இந்த கெமிக்கல் ஹோமோஜெனிசேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு நேம் வந்து டைத்தியோடைட்டால் மெத்தட்
அதில் வந்து என்னென்னா டிடிடி சொல்யூஷனில் வந்து 0.2% டிடிடியில் என்ன இருக்குன்னா 60% எத்தனாலும் 3% கார்போவேக்ஸும் இருக்குது. இஃப் த சாம்பிள் ஃப்ரெஷ்னால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 1% ஸ்போட்டமும் 2% 1:2 வந்து டிடிடி சொல்யூஷனும் எடுத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். thoroughly agitate a sample with vortex mixture. vortex mixture வச்சு agitate பண்ணலாம். Let's stand at a room temperature for 30 to 60 minutes. Then centrifuge sample prepared the slide by the method of um, our choice. Allow slide air dry and stain as usual. So centrifuge sample slide prepare the slide by that method. எந்த மெத்தட் வேணாலும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஏர் ட்ரை பண்ணிவிட்டு தென் ஸ்டெயின் பண்ணிவிட்டு as usual method we can follow. நெக்ஸ்ட் வந்து பிக் அண்ட் ஸ்மியர் டெக்னிக் ஆஃப் தட் ஸ்பூட்டம் ப்ராசஸிங். திஸ் டெக்னிக் இஸ் applicable ஃபார் ஃப்ரெஷ் சாம்பிள் ஆர் சாம்பிள் ப்ரீஃபிக்ஸ்டு இன் 50% ஆல்கஹால். ஃப்ரெஷ் சாம்பிளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ப்ரீஃபிக்ஸ்டு இன் 50% ஆஃப் ஆல்கஹால். அந்த சாம்பிளுக்கு வந்து பிக் அண்ட் ஸ்மியர் டெக்னிக் we can யூஸ். இதில் என்ன பண்ணுறாங்க, செலக்ட் எனி பிளட்டி. இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், க்யூரட் டைப் ஸ்பூன் இது மாதிரியான ஒரு ஸ்பூன் இருக்கும். அந்த ஸ்பூனை வச்சு இது மாதிரியான க்யூரட் ஸ்பூன் இருக்கும். இந்த ஸ்பூனை வச்சு எனி பிளட்டி ஆர் டிஸ்கலர்டு ஆர் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்ததுன்னா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்பூட்டத்தை வந்து ஸ்லைடுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட்டு, ஸ்மால் பி தி சைஸ் ஒன்லி we can ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஸ்லைடு வச்சு க்ரஷ் பிட்வீன் தட் டூ ஸ்லைடு. ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட் தட் மெட்டீரியல் thinly evenly over the surface of that slide. Then next வந்து indication for cytological examination of sputum, lung cancer identificationக்கு, then non cancerous lungs condition like pneumonia, inflammatory disease, tuberculosis, asbestosis, இதெல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு, லங்ஸ் ரிலேட்டட் டிசீசஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு. asbestosis means buildup of asbesto fiber in the lungs. ஓகே, this one occupational lung disease அந்த asbestosis இதெல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் இதோட லிமிட்டேஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, நாட் யூஸ்ட் as a method of early detection of lung cancer in people at high risk. ஓகே, இயர்லி டிடெக்ஷன் பண்ண முடியாது, ஆனால் லேட் கண்டிஷன்லேயும் அதர் நான் கேன்சரஸ் லங்ஸ் கண்டிஷனையும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் நாம் யூஸ் பண்ணலாம். So this is all about preparation and fixation sputum for cytological examination. Thanks for watching.